शुभ सकाळ पिलामाने। आज आम वायुमंडल विषय पढ़ा। वायुमंडल कौन तुम मैंने पूर्व श्रेणी पढ़ीच। वायु कहले कौन ना आम चारिदिगरे जो घेरी रही गोटे गैसीय बलय ताकू ही वायुमंडल कहुए। जीवजगत तिष्ठि रही यार भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण तुम मैंने भल भाव जानी। आम विशेषकर आम श्वासक्रिय वायुमंडल आम अम्लजान ग्रहण कर वायुमंडल पृथ्वीर तापमात्रा नियंत्रण करें एवं आमको खरा शीत आदि रक्षा करें। तो वायुमंडल गठन किपरि होइछि एबे आमे वायुमंडल गठन विषय पढ़ा। अनेक गुड़े गैसीय पदार्थ मिश्रण रे वायुमंडल गठित। जबखारजान एवं अम्लजान यार मुख्य उपादान। बहुत गुड़े गैसीय पदार्थ अच्छी से भितर जबखारजान और अम्लजान मुख्य उपादान। आम पंचम श्रेणी पढ़ीचु कौन कौन वायुर उपादान गुड़िक अच्छी पंचम श्रेणी पढ़ीचु और एठारे मध्य वायुर उपादान गुड़िक दि जाइछि। तो एबे आम पढ़ा जे केउ उपादान गुड़िक केते मात्रा अच्छी यह तुम पंचम श्रेणी मध्य थिला। तेबे पुणी थे आम पढ़ा जबखारजान 78%, अम्लजान 21%, आर्गन 0.94% एवं अंगारकाम्ल 0.03%, अन्य गैस 0.04%। एठारे ताहा चित्र माध्यम दर्शा जाइछि। जबखारजान वायुमंडल सर्वाधिक परिमाण रही। मन रखा जबखारजान वायुमंडल सर्वाधिक परिमाण रही। ताले जबखारजान को आमे किपरि व्यवहार करिथाउ देखिबा। श्वासक्रिय आमे जो अम्लजान जो वायुमंडल गैस नहीं था से सब गैस भरी थाए से भितर केवल अम्लजान को आम ग्रहण कर बाकी अन्य गैस को छाड़देव। अर्थात जबखारजान गैस श्वासक्रिय नाक भर को आम नहीं था किंतु ताहा आमे पुणी वायुमंडल को छाड़ी दे था। उद्भिद जगत श्वास सीधा सड़क ग्रहण करती नहीं। ताले से माने केमती ग्रहण करती से माने जो आम पूर्वर पढ़ीचु डाली जातीय वृक्ष एवं अन्य से जो वृक्ष केतक बीजाणु था से माने वायुमंडल जबखारजान को से माने ग्रहण करिकी वृक्षलता आदि उपयोग काम लगे था। अम्लजान वायुमंडल द्वितीय मुख्य गैस। जीवजगत तिष्ठि रही यह नितांत आवश्यक। शिराक्षय भूतल खनिज पदार्थर गठन तथा दहन और जारण प्रक्रिया यह सहायक होता है। अम्लजान व्यवहार कौन ना आम श्वासक्रिय अम्लजान ग्रहण कर जीवजगत श्वासक्रिया वायु अम्लजान ग्रहण कर किंतु आउ अन्य कम अम्लजान व्यवहार होता है। जमीक ये जो शिराक्षय हो भूतल खनिज पदार्थ तैयारी होउची दहन होउची जारण होउची। अर्थात शिरा क्षय होउची जो शिरा विषय आम पूर्वर पढ़ीचु से शिरा जो क्षय होउची तले आमर माटी तले थिबा भूमि तले थिबा खनिज पदार्थ जो ताप चाप फल जो खनिज पदार्थ तैयारी होउची सेगुड़िकर दहन होउची कंबस्टन जोटा कहुए दहन प्रक्रिया एवं जलिबा प्रक्रिया जोटा कि आम जो जिते खाद्य आम खाद्य खाऊँ से गुड़ जो जारण होउची पार्टी पेट भितर ये सब प्रक्रिया रे अम्लजान गैस सहायक होता है। तापर आसो अंगारकाम्ल को वृक्षलता आदि खाद्य प्रस्तुति समय अंगारकाम्ल व्यवहार करते। वायु अंगारकाम्ल बाष्प अति कम परिमाण में थाए। सौररश्मि और भूपृष्ठ विकिरित ताप को यह धरी रखी पारे। ताले सौररश्मि और भूपृष्ठ विकिरित ताप को किए अंगारकाम्ल धरी रखी थाए फल वायुमंडल निम्न स्तर तापमात्रा नियंत्रित होता है। तेबे अंगारकाम्ल गैस बहुत कम मात्रा अच्छी और अंगारकाम्ल गैस आम प्राणी जगत पर नितांत दरकारी होता है। करिपारिबा नहीं ताले आमको आम पृथ्वी उष्ण हो पार ना। तेणु वायुमंडल अंगारकाम्ल गैस उपयोगिता रही। वायुमंडल भिन्न भिन्न परिमाण जलीय बाष्प और धूलिकणा थाए। मेघ सृष्टि तथा पानीपाग को प्रभावित करिबारे यही अन्यान्य जलीय बाष्प और धूलिकणा साहाय्य करिथांती। तेबे वायुमंडल विभिन्न स्तर गुड़िक आम देखा। वायुमंडल कौन सब स्तर रही स्तर अर्थात वायुमंडल
ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆମର ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏମିତି ଉପରକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ତର ହେଇକି ରହିଛି। ତାହେଲେ ସ୍ତର କେଉଁ ସ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କେତୋଟି ନା 5ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଓ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏହି 5ଟି ସ୍ତର ରହିଛି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ 1600 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ 5 ଭାଗରେ 5ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର, ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସମୁଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର। ଏହା କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି? ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗଟା ହେଉଛି ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପର ଭାଗଟା ହେଉଛି ଆମର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ତୁମମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ ଏ ପୃଥିବୀ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁଇ ପାଖ ହେଲା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା 8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ 16 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ତରଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଯେପରିକି ବୃଷ୍ଟିପାତ, ତୁଷାରପାତ, କୁହୁଡ଼ି, କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଆଦି ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଏହି ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମେଘ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ ଏହି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ? ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 50 କିଲୋମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ବିଷୁବବୃତ୍ତ ତୁଳନାରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍ତରର ବିସ୍ତାର ଅଧିକ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଧୂଳିକଣା ଆଦି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେହେତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଧୂଳିକଣା ନଥାଏ, ସେଠାରେ ମେଘ ବା ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଘଟଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଧୂଳିକଣା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ତୁଷାରପାତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ତର। ମନେ ରଖିବା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ତରଟି ଅନୁକୂଳ ସ୍ତର? ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରଟି ଅନୁକୂଳ ସ୍ତର। ଏହି ସ୍ତରର ନିମ୍ନାଂଶରେ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। ଏହା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏନି, ସେହି ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଦି ଜାଳେଣୀର ଅଧିକ ଦହନ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅରଣ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏହା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍
ଅଧିକ ହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ତଳେ ଦେଖିବା, ପତଳା ବଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅନ୍ୟ ସ୍ତରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛି। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଝିରେ ଟ୍ରୋପୋପୋଜ, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଓ ମେସୋସ୍ଫିୟର ମଝିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପୋଜ ଏବଂ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଓ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ମଝିରେ ମେସୋପୋଜ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମେସୋସ୍ଫିୟର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଉଛି, ସେଇ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବଳୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଝି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଯେଉଁଠି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସରିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଭାଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ପତଳା ସ୍ତର, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରୋପୋପୋଜ। ତା ପର ଭାଗରେ ପରପୃଷ୍ଠରେ ତାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଏହା ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଝିରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ୍ରୋପୋପୋଜ। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ମେସୋସ୍ଫିୟର ମଝିରେ ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପୋଜ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ତରକୁ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପୋଜ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ତାହେଲେ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମେସୋସ୍ଫିୟର କେତେ କିଲୋମିଟର? 80 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ତାହେଲେ ମେସୋସ୍ଫିୟରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହି ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ପୃଥିବୀ ରଖିଥାଏ, ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ତାପମାତ୍ରାଟା କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମେସୋସ୍ଫିୟର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ତା ଉପର ସ୍ତର ଆସିଲା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ମେସୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତର ଆସିଲା। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତର 80 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରଟା ମେସୋସ୍ଫିୟର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ଯାଏଁ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେତେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଆୟନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିମ୍ନାଂଶକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଶେଷ ଭାଗକୁ ସବା ଶେଷ ଭାଗକୁ କ'ଣ ନା ଆୟନ କଣିକା ସବୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ 80ରୁ 400 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ମନେ ରଖିବା, 80ରୁ 400 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ବିସ୍ତୃତ। ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରଟି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏଠାରେ ବାୟୁ ଅତି ପତଳା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶେଷ ଭାଗ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ହିଲିୟମ ଓ ଉଦଜାନ ଭଳି ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଅଛି। ଶେଷ ଭାଗରେ କେବଳ ହିଲିୟମ ଓ ଉଦଜାନ ଯେଉଁ ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଅଛି, ଏହାକୁ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହା ଗଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ତାପରେ ଆମେ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ଖରା ହେଉଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସକାଳେ ଖରା ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେବ,
ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଗ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଥିବ ଆମେ କହୁ ଖରା ପାଗ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ପାଗ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପାଣିପାଗର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି, ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯିବା ସେ ଜାଗାର ପାଣିପାଗ କେମିତି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବା ସେ ଜାଗାର ଜଳବାୟୁ କେମିତି, କିଛି ସ୍ଥାନ ଆମେ ଯିବା ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିବ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେବଳ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌସୁମୀ, ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ଯେମିତି ଜଳବାୟୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ। ଏଠାରେ ଅଛି ଦିଆଯାଇଛି ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ, ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ। ଏହା ଗଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ। ତାପରେ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁର କାରକ ବା ନିୟାମକ। ତାହେଲେ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁର କାରକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ? କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ, ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା, ଜଳ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ପବନର ଦିଗ ଆଦି ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁର କାରକ। ତାହେଲେ ଅକ୍ଷାଂଶ କ'ଣ? ଅକ୍ଷାଂଶ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ପାଣିପାଗ ବା ଜଳବାୟୁକୁ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସୌରରଶ୍ମି ସଂଗ୍ରହର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅକ୍ଷାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷାଂଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଲା, ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ବିଭିନ୍ନ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଭାଗଟା ଏହାକୁ ବିଷୁବ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଠାରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଯେହେତୁ ଗୋଲ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଉଷ୍ଣତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଭାଗରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଏ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିନଥାଏ, ବର୍ଷର କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାର ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ହେବ, ଏ ଜାଗାର ଜଳବାୟୁ ଅଲଗା ହେବ। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ମଝି ଜାଗା ରହିଲା, ଏ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନା ଜୋରରେ ପଡ଼େ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶ ରହିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଲମ୍ବ ବା ସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମାଳଭୂମି ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ଘନତା ଅଧିକ, ତେଣୁ ବାୟୁଚାପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହେ। ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବାୟୁ ପତଳା ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବାୟୁର ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବ ବାୟୁର ଚାପ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ଯେତେ ବଢ଼ିବ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ସେତେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଳଭୂମି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗରେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ। ତାହେଲେ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନରେ ଜଳବାୟୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା।
ଜଳଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୁଣାବଳୀ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଥୁରିଆ ଜାଗା ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଜାଗାରେ ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ଗରମ ହେବ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ଶୀତ ହେବ। ଦିନ ବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ହେବ, ରାତିରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶୀତ ଦିନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ମ ରୁହେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଟା ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହା ଗଲା ଘରେ ଆସିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଉଷ୍ମ ବା ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ, ତାହା ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଶୀତଳ। ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ଣ ରୁହେ। ସେହିପରି ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପବନର ଦିଗ। ପବନର ଦିଗ କ'ଣ? ପବନର ଦିଗ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବାୟୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଆସିବ ସିଏ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳ ଅଂଶ ଧରିକି ଆସିବ। ଫଳରେ ବର୍ଷା ସମୁଦ୍ର ବାୟୁରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲଘୁଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିଥାଏ। ଫଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଧରିକି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଜଳଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରତି 1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିରେ ତାପମାତ୍ରା 6.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 165 ମିଟର ପିଛା ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିଯାଏ। ପୁଣି ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଲା? ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଓ ବାୟୁଚାପ ଆଦି ଉଭୟଙ୍କର ଉପାଦାନ। ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା, ଖରା ହେଲା, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହା ହିଁ ପାଣିପାଗ। କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନର ବର୍ଷ ଯାକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନର ସେଇ ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ତା'ର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କେମିତି, ବାୟୁର ଚାପ କେମିତି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଶେଷରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପାଣିପାଗ କିମ୍ବା ଆମର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବା ବୃକ୍ଷଲତା ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌରତାପ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭୂମିରେ ନ ପଡ଼ିବାରୁ ସେଠାର ଭୂମି ଆର୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମି ରହିଥାଏ। ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଫେରାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଫେରାଇଥାନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ। ବୃକ୍ଷଲତା କମ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବା ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସିଧାସଳଖ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜଳବାୟୁର ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜଳବାୟୁର କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଳବାୟୁର ଉପାଦାନ ରହିଲା ସୌରାଭିତାପ, ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁଚାପ, ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୌରାଭିତାପ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ପୃଥିବୀ ଓ ତା'ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ସଂଗୃହୀତ ସୌରରଶ୍ମିର ପରିମାଣକୁ ସୌରାଭିତାପ କୁହାଯାଏ। ସୌରାଭିତାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସଂଗୃହୀତ ସୌରରଶ୍ମିର ପରିମାଣକୁ, ଯାହା ପୃଥିବୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ରଖିଥାଏ ଯେଉଁ ତାପଟାକୁ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୌରାଭିତାପ। ଏହାର ପରିମାଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ
विषुव रेखाटार मेरु आड़क ह्रास पाई था। विषुव रेखाटे सूर्यंकर से किरण सीधा सड़क पड़ी था, तेणु विषुव रेखाटे अधिक उष्णता आम पाइबा, किंतु ता मेरु आड़क धीरे धीरे कमी जाए। वायुर तापमात्रा आम प्रतिदिन अनुभव करथुवा उष्णता ही वायुर तापमात्रा। वायुर उष्णता तथा शीतलता को तापमात्रा आकार में प्रकाश करा जाए। भूपृष्ठ सूर्यों ठारू संग्रह करिथिबा ताप को वायुमंडल को छाड़ी थाए। वायुमंडल थिबा जलीय बाष्प, अंगारकाम्ल आदि बाष्प यही ताप को ग्रहण करिथांती। फल वायुमंडल तापमात्रा वृद्धि पाए। सौराभितापर परिमाण विषुव रेखाटार मेरु आड़ को ह्रास पाउथिबार वायुर तापमात्रा मध्य सेहिपरि ह्रास पाई थाए। एणु मेरु अंचल चिर बरफावृत होई रहिछि। मेरु अंचल चिर बरफावृत कारण सेठारे तापमात्रा सूर्यंकर किरण सीधा सड़क पड़े ना, तेणु सेठारे प्रबल ठंडा अनुभूत होता है, तेणु बरफावृत हो रही। पृथ्वी प्रतिदिन सूर्यंकर ताप और शक्ति ग्रहण करुच्ची संग्रह करुच्ची, तेज पृथ्वीर हाराहारी तापमात्रा प्राय स्थिर रोचे। यह हेउची किपरि? पृथ्वी दिन बेला सूर्यंकर ग्रहण करथिबा ताप को राति बेला छाड़ी दिए। वायुमंडल को जिते वायुमंडल राति से छाड़देव आमको राति से आमको गरम अनुभूत हुए ना। दिन बेले गरम लगे, राति आमको ठंडा ठंडा लगे। शक्ति संग्रह और शक्ति विकिरण मध्य जो समता रहे से समता को ताप बजेट कह जाए। पृथ्वी दिन बेला सूर्यंकर ताप संग्रह करे एवं राति रे ताहा वायुमंडल को पुणी थे छाड़ी दिए। यह ही ताप बजेट बोली कह जाए। प्रतिदिन वायु तापमात्रा रे धारावाहिक ह्रास वृद्धि लक्ष्य करा जाए। दिन बेला यह क्रमश वृद्धि पाई अपराह्न सर्वाधिक और राति क्रमश ह्रास पाई भोर समय को सर्वनिम्न रे पहुँचे। तापमात्रा यही दैनिक ह्रास वृद्धि को दैनिक तापचक्र बोली कह जाए। दैनिक तापचक्र मन रखा पॉइंट गुड़ा दैनिक तापचक्र, ताप बजेट आदि यार संज्ञा गुड़ी को मन रख। दैनिक सर्वोच्च सर्वनिम्न तापमात्रा व्यवधान को दैनिक ताप व्यवधान कहुए। दैनिक ताप व्यवधान अर्थात दिन में सर्वोच्च केते रहिला एवं राति सर्वनिम्न केते रहिला, ताहले आम जानबे तापर व्यवधान तार केते रहिला। दिन बेले धरा जाए आम कहवा दिन बेले सर्वाधिक 40 डिग्री रहिला, राति सर्वनिम्न 25 डिग्री रहिला, ताहले 40 वियोग 25 ताप व्यवधान केते हला आम जानी पारिबा। सेमती वर्ष को मध्य ग्रीष्म ऋतु में आमको प्रबल गरम अनुभूत होता है। ताहले ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक ए वर्ष ग्रीष्म ऋतु सर्वाधिक केते गरम अनुभूत होता एवं केते ठंडा अर्थात शीत दिन में वर्ष शीत दिन में केते ठंडा अनुभूत होता ताकू आमे तार व्यवधान हिसाब करि पारिबा। सेटा वार्षिक। एबे आमे तार की पॉइंट गुड़ा देखा कौन अच्छी। विषुव व निरक्ष अंचल मेरु अंचल को प्रवाहित सामुद्रिक स्रोत उष्ण होता है और मेरु अंचल विषुव अंचल को प्रवाहित होता सामुद्रिक स्रोत शीतल होता है। तो विषुव अंचल बा निरक्ष अंचल मेरु अंचल को प्रवाहित होता आमर पृथ्वी गोल मध्य भाग अधिक गरम अनुभूत होता है और आमर मेरु अंचल ठंडा अनुभूत होता है। तेणु आमर विषुव अंचल बा निरक्ष अंचल जो वायुटा मेरु आड़ को प्रवाहित होता है से जो स्रोत जो सामुद्रिक स्रोतटा ताहा उष्ण होता है, किंतु मेरु अंचल जो स्रोतटा विषुव अंचल को जाए ताहा अपेक्षाकृत शीतल होता है। जेहेतु शीतल अंचल जो अंचल सूर्यकिरण ठीक भाव पड़ न से अंचल शीतल अनुभूत हो से अंचल जो वायुटा जीव से वायुटा शीतल होता है, से स्रोतटा शीतल होता है। यूरोपर पश्चिम उपकूल में प्रवाहित उत्तर आटलांटिक धीर स्रोत एक उष्ण स्रोत। मन रख उत्तर आटलांटिक धीर स्रोत हूँ एक उष्ण स्रोत। यार प्रभाव से अंचल वर्ष अधिकांश समय बरफ मुक्त रहे। कानाडार पूर्व उपकूल में प्रवाहित लाब्राडोर शीतल स्रोत। लाब्राडोर स्रोत एक शीतल स्रोत। ताहा कौन करिथाए ना से अंचल तापमात्रा को ह्रास कराई थाए। परवर्ती अध्याय यह स्रोत सम्बन्ध अधिक आलोचना करा जायछि। परवर्ती अध्याय आमे पढ़िबा।
ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ, ଖବରକାଗଜରୁ ବା ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ଜୁଲାଇ ଓ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ମାସ ଶେଷରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଏହି କାମଟି ତୁମେ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ତାପମଣ୍ଡଳକୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଷୁବ ରେଖା, ଏଠାରେ ଏହା ହେଉଛି ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ହିମମଣ୍ଡଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ହିମମଣ୍ଡଳ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ବରଫାବୃତ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ନା ସେଠି ନା ଅଧିକ ଗରମ ହେବ ନା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଜଳବାୟୁ। ଶୀତ ଋତୁରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବାର୍ଷିକ ତାପଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଦୈନିକ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଏବେ ବାର୍ଷିକ। ବର୍ଷର ଉଷ୍ମତମ ଏବଂ ଶୀତଳତମ ମାସ ଦେହର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବଧାନକୁ ବାର୍ଷିକ ତାପ ବ୍ୟବଧାନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ମାସରେ ତୁମେମାନେ କହିବ ଏବେ ଯେ ବର୍ଷର କେଉଁ ମାସରେ ଆଉ କେଉଁ ମାସର ଏବଂ କେଉଁ ମାସର ତାପକୁ ଆମେ ନେବା ବାର୍ଷିକ ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରାକୁ କେମିତି ଆମେ ମାପିଥାଉ? ଥର୍ମୋମିଟର ବା ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆମେ ମାପିଥାଉ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୌରରଶ୍ମି ପତନର ପରିମାଣ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଠାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ କମ୍ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମେ କମି କମି ଏପଟ ଦୁଇପଟେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୃଥିବୀକୁ 5ଟି ତାପମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ୱାରା ତାପମଣ୍ଡଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବା, ତାପମଣ୍ଡଳର ସୀମା କେଉଁ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି? ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଦେଖାଇଛି, ଦେଖିବା 66 ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭକ୍ତ 2 ବା 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦ, 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ। 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାଗ। ଏପଟେ ଉତ୍ତରରେ ବି ସେମିତି 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର, 66 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। ତେବେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, এটা ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହା କୁହାଯାଏ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ଏହା ହେଲା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଲା କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏ ହେଲା ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଏ ହେଲା କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ହେଲା
ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଏବଂ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଏ ହେଲା କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। এই ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଝିରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼େ ନାହିଁ। এই ଅଞ୍ଚଳଟା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ এই ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଭାଗରେ এই ଅଞ୍ଚଳ। এই ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ମନେ ରଖିବା 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର এই ଜାଗାଟା। কর্কট ক্রান্তি ঠাରୁ সুমেরু। মকর ক্রান্তি ঠাରୁ কুমেরু বৃত্ত 66.5 ডিগ্রি দক্ষিণ, অর্থাৎ এই জায়গাটা 66.5 ডিগ্রি দক্ষিণ পর্যন্ত। এଠାରେ না ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠିକ ଭାବରେ ପଡ଼େନି, ଫଳରେ ନା ଅଧିକ ଗରମ ନା ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମେରୁ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଧିକ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ୍ କମ୍ ହେତୁ ଭୂମି ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତର ହିମମଣ୍ଡଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହିମମଣ୍ଡଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ତର ହିମମଣ୍ଡଳ, ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହିମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ କେତେକ ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ। କ'ଣ ନା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ହିମମଣ୍ଡଳ। ସେମିତି ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ହିମମଣ୍ଡଳ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।